Good afternoon. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നോ? Good afternoon, ma'am. സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അല്ലേ? തയ്യാറ് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ. Correct, ma'am. Let me to remember that nothing is going to happen to me today that you and I together can handle. Oh Lord, thank you for this morning and thank you for this gift of life, your continuous love for me. I pray your protection and guardians. Oh Lord, bless me this day with continuous courage. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, friends. Good afternoon, ma'am. A review of a book of Montessori, Maria Montessori, The Montessori Method. The Montessori Method is one of the most influential books in the field of education. Written Dr. Maria Montessori. This book presents scientific, child-centered approach to teaching, learning, and school organization. In this book, Montessori strongly criticizes the traditional education system where children are forced to sit quietly and learn at the same place. Instead, she believes that each child is naturally curious and capable of learning independently when provided with their right environment. A key concept introduced in the book is the prepared environment. Montessori explains that classrooms should be carefully organized with child-sized furniture and meaningful learning materials. Such an environment encourages freedom, independence, and self-discipline. School organization, therefore, is not rigid or authoritarian, but orderly, flexible, and purposeful. From the perspective of school management, Montessori redefines the role of the teacher. The teacher is not a strict controller, but a guide, observer, and a facilitator. Discipline is not imposed through punishment, but develops naturally through engaging work and inner motivation. The book also emphasizes respect for the child's psychological development. Montessori explains how children learn best through hands on activities and sensory experiences, especially during early childhood. This idea has greatly influenced modern school management practices, curriculum planning, and classroom organization. Overall, the Montessori method is not just a book on teaching techniques, it is a philosophy of education. It encourages schools to become a place where children grow intellectually, emotionally, and socially in a natural and joyful manner. Thank you, Salmin Rasmina. Okay, very good. Then thought ഉണ്ടോ? ഉണ്ട് ma'am. Thought of the day. Stay curious, keep learning. ക്യൂരിയസ് ആയ മൈൻഡിൽ മാത്രമേ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റൂ. സ്റ്റേ ക്യൂരിയസ് ആൻഡ് കീപ് ലേണിംഗ്. ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ആക്ടിവിറ്റി തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ? ഇല്ല.
ഇല്ല മാം, ഒന്നും തന്നതായിട്ട് ക്ലാസ് ഓർമ്മയില്ല, തന്നിട്ടില്ല എന്നാണ് തോന്നുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ക്ലാസ് ആണ് എടുത്തു പോയത് മാം, ക്ലാസ് ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിരുന്നു. കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്റർ എടുത്തോ ആരെങ്കിലും? ഇല്ല. ഡെവലപ്മെന്റ് പ്രൊഫൈലോ? അഞ്ചാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആതിര മാമാണ് എടുത്തത്. സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ദ ക്ലാസ് റൂം 5 തുടങ്ങി പിന്നീട് അങ്ങോട്ടുള്ളത് എടുത്തിട്ടുണ്ടോ? ആതിര മാം തന്നെയാണ്. പിന്നെ സെമിനാർസ് ആയിരുന്നു. അതെ അല്ലേ? ഓക്കെ, നമ്മള് ലോക്കൽ ടൂർ പറഞ്ഞായിരുന്നു അല്ലെ? ലോക്കൽ ടൂർ വരെയല്ലേ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത്? അവരവരുടെ എക്സ്പീരിയൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്തായിരുന്നു അല്ലെ? ലോക്കൽ ടൂറിന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് പറഞ്ഞായിരുന്നോ? പറഞ്ഞു. കുറച്ചുപേര് പറഞ്ഞു മാം. കുറച്ചുപേര് പറഞ്ഞു അല്ലെ? ആർക്കെങ്കിലും ഇനി പറയാനുണ്ടോ ലോക്കൽ ടൂർ എക്സ്പീരിയൻസ്? ചൈൽഡ് ഫിലിമിന് പോയതോ സർക്കസിന് പോയതോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയാം. ഇപ്പോഴങ്ങനെ കാണുന്നില്ലല്ലോ സർക്കസ് അല്ലേ മാം? പണ്ടൊരു സർക്കസ് ആയിരുന്നില്ലേ സ്കൂളിന്റെ അടുത്തൊക്കെ മൈതാനം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു സർക്കസ് എപ്പോ ഇയറിൽ 1 എന്തായാലും ഉണ്ടാകാറുണ്ടായിരുന്നു. ഇവിടെ ഉണ്ട്, ഇവിടെ എല്ലാ ഇയറും ഉണ്ട്. തൃശ്ശൂര് എവിടെയാണ്? തൃശ്ശൂര് സമ്മർ വെക്കേഷന് വരും. ഏപ്രിൽ ലാസ്റ്റ് ആവുന്നോട് കൂടിയിട്ട് അത് ക്ലോസ് ആവും. ഇപ്പൊ ഈ ജംബോ സർക്കസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇയർലി മിക്ക ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലും പോവാറുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. ജംബോ സർക്കസ് എന്നുള്ളത് ജംബോ സർക്കസ് തന്നെയാണ് ഒരു പ്രാവശ്യം വന്നത്. അന്ന് ഞാൻ പോയി കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ടൈം. ജംബോ ഉണ്ടായിരുന്നു, ജെമിനി ഉണ്ടായിരുന്നു, ധന്യ ഉണ്ടായിരുന്നു. പണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ 3 കേട്ടിട്ടുണ്ട്. സൂയിലൊക്കെ പോയിട്ടുള്ളവർ എത്ര പേരുണ്ട്? സൂ എല്ലാവരും തന്നെ പോയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? നമ്മള് നാട് ട്രിവാൻഡ്രമാണ് മാം. ട്രിവാൻഡ്രത്ത് സൂ ഫേമസ് ആണ്. കുഞ്ഞിലേക്ക് അവിടെ പോകുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഒരു എന്തൂസിയാസ്റ്റ്, കാരണം ഒറ്റയ്ക്കല്ലല്ലോ പോകുന്നത്, പാരന്റ് ആണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അപ്പൊ ഭയങ്കര ഒരു ഇതാണ്, ഒരു ഇയർലി ട്വൈസ് ഒക്കെയാണ് അച്ഛനും അമ്മയും ആരെങ്കിലും ഒക്കെ കൊണ്ടുപോകുന്നത്. ഇപ്പം പിന്നെ വലുതായപ്പോ അവിടെ പോയി ആ ഒരു ക്യൂരിയോസിറ്റി നഷ്ടപ്പെട്ടു. സത്യം പറഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞായിരുന്നപ്പോൾ ഉള്ള ഒരു പോവാനുള്ള ഒരു ഇത് ഇപ്പൊ ഇല്ല സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. അന്നൊക്കെ അത് ഭയങ്കര ഒരു എൻജോയ് ആയിരുന്നു പോയിട്ടൊക്കെ ഇരുന്നത്. ഞാനൊരു കാര്യം ചെയ്യാം. പറഞ്ഞോളൂ, ഇനി പറഞ്ഞോളൂ. ഞങ്ങൾക്ക് 1 ഡേ ട്രിപ്പ് എപ്പോഴും സൂ തന്നെയായിരുന്നു. ഇത് സ്കൂളിൽ നിന്ന് വിടാം. അപ്പോ ബാംഗ്ലൂരാണ്, അപ്പൊ അവിടെ നാഷണൽ പാർക്കും അതൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ നല്ല രസമാണ്. പക്ഷെ കണ്ട് ഭയങ്കര മടുത്തു. ഇപ്പൊ അങ്ങനെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ല പോവാൻ. അപ്പൊ ഞാൻ ഇനി നമ്മള് റഷ്യൻ കൈൻഡ് ഓഫ് ടൂർ തുടങ്ങി. നിങ്ങള് ഈ ചാപ്റ്ററിന്റെ ലാസ്റ്റ് വരെ ഒന്ന് റീഡ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഒരു 10 മിനിറ്റ് ഞാൻ തരാം. 10 മിനിറ്റിനുള്ളില് എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ ടോപ്പിക് ഒന്ന് റീഡ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ഒരു സെമിനാർ പോലെ പ്രസന്റ് ചെയ്യണം. പറ്റുമോ? ഓക്കെ ആണോ? ട്രൈ ചെയ്യാം. ഓക്കെ ആണ്, ട്രൈ ചെയ്യൂ കേട്ടോ. ഇഷ്ടമുള്ള ടോപ്പിക്
ഇഷ്ടമുള്ള ടോപ്പിക് എടുക്കാം കേട്ടോ. ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടത് ഇഷ്ടമുള്ളത് ഇഷ്ടമുള്ളത് എടുക്കാം. ഇതിൽ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് റഷ്യൻ കൈൻഡ് ഓഫ് ടൂർ ഉണ്ട്, ടീച്ചർ ടൂർ ഉണ്ട്, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ 2 പാരാഗ്രാഫുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ടീച്ചർ ടൂറിന്റെ അവിടെയിട്ട്, അത് എടുക്കാം. പിന്നെ ടേക്കിംഗ് പാർട്ട് ഇൻ ഫംഗ്ഷൻ ആൻഡ് മീറ്റിംഗിൽ അറേഞ്ചിങ് ദ VIPs ഉണ്ട്, സീറ്റ് അറേഞ്ച്മെന്റ്സ് ഉണ്ട്, ഡ്രിങ്ക്സ് ആൻഡ് എഡിബിൾ അറേഞ്ച്മെന്റ്സ് ഉണ്ട്, പീസ് കീപ്പിംഗ് ഉണ്ട്, കേക്ക് ഡ്യൂട്ടി ഉണ്ട്. ഇഷ്ടപ്പെട്ട ടോപ്പിക്കുകൾ എടുക്കാം. ഓക്കെ, 10 മിനിറ്റ് തരാം കേട്ടോ. 10 മിനിറ്റ് മതിയോ? ഓക്കെ ആണ്. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ മറന്നുപോയി പറയാനായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വരായിരുന്നു. കുഴപ്പമില്ല മാം, ഇത് നമുക്കൊരു ട്രയൽ ആയിരിക്കുമല്ലോ, ഓൺ ദ സ്പോട്ട് ഒരു ടോപ്പിക് വന്നാൽ എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത്. അതെ അതെ, ചെയ്ത് നോക്കൂ കേട്ടോ. ഇന്റർവ്യൂസിനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നതാ. ഓക്കെ ഓക്കെ മാം. കൊടുക്കാറുണ്ട്, അതെ. ചെയ്തോളൂ.
ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ വനജ. ഞാനൊരു ആക്ടിവിറ്റി കൊടുത്തിരിക്കുവാണ്. നമ്മുടെ ചാപ്റ്ററിലെ റഷ്യൻ കൈൻഡ് ഓഫ് ടൂർ തുടങ്ങി ചാപ്റ്ററിന്റെ ലാസ്റ്റ് വരെയുള്ള ടോപ്പിക് വായിച്ചിട്ട് അതിന് ഇഷ്ടമുള്ള ടോപ്പിക് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു സെമിനാർ പോലെ പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. വനജയ്ക്കും സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് അത് പ്രസന്റ് ചെയ്യാം. ഞാൻ ആ റഷ്യൻ കൈൻഡ് ഓഫ് ടൂർ സെലക്ട് ചെയ്യട്ടെ. റഷ്യൻ കൈൻഡ് ഓഫ് ടൂർ ഓക്കെ, പ്രസന്റ് ചെയ്തോളൂ. Good afternoon, friends. Good afternoon, ma'am. റഷ്യൻ കൈൻഡ് ഓഫ് ടൂർ, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ടൂറിന് റഷ്യൻ കൈൻഡ് ഓഫ് ടൂർ എന്ന പേര് വരാൻ കാരണം? ആദ്യമായി ഞാൻ അതാണ് ഫസ്റ്റ് നോക്കിയത്. ഈ റഷ്യൻ കൈൻഡ് ഓഫ് ടൂർ എന്ന ഇതിന് വരാൻ കാരണം അവിടെയുള്ളവര് ചുറ്റുപാടുള്ള കാര്യങ്ങള് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ലേണിംഗ് ത്രൂ ഡയറക്റ്റ് ഒബ്സർവേഷൻ അതിനെ നന്നായി പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ വാക്കിംഗ് ടൂറിന് റഷ്യൻ കൈൻഡ് ഓഫ് ടൂർ എന്ന് വിളിക്കാൻ തന്നെ കാരണം. ഓക്കെ, ദെൻ ഈ ടൂറ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ അതിനൊരു ഓർഗനൈസേഷൻ വേണം. വ്യക്തമായ ലക്ഷ്യങ്ങളോടെ വേണം അത് നടത്താൻ. അധ്യാപകരുടെ സൂക്ഷ്മമായ മേൽനോട്ടം ഉണ്ടായിരിക്കണം. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സുരക്ഷയ്ക്ക് മുൻഗണന നൽകണം. അത് നിർബന്ധമായ കാര്യമാണ്. ഈ വാക്കിംഗ് ടൂറിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്കൂളും പരിസരവും നന്നായി പരിചയപ്പെടുക, നിരീക്ഷണത്തിലൂടെ പഠിക്കാൻ ഒരു അവസരം നൽകുക, കുട്ടികളിലെ ആസക്തിയും ജാഗ്രതയും വളർത്തുക, സാമൂഹിക ബന്ധങ്ങളുടെ സഹകരണവും മനോഭാവവും വികസിപ്പിക്കുക. ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ വാക്കിംഗ് ടൂർ സ്കൂളിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. സ്റ്റുഡൻസ് പുറത്തുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ലേൺ ചെയ്യുക. പുതുതായൊരു ഒരു സ്കൂളിലേക്ക് ഒരു കുട്ടി പുതുതായി വരികയാണെങ്കിൽ ആ കുട്ടിക്ക് അവിടുത്തെ എൻവയോൺമെന്റുമായിട്ട് പരിചയപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കുട്ടി കൂടുതൽ കംഫർട്ട് ആവും സ്കൂളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ. അതിനുവേണ്ടി ആ കുട്ടികളുടെ സ്കൂൾ എൻവയോൺമെന്റ്സിനെ പരിചയപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ള ഒരു ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയാണ് ഈ റഷ്യൻ കൈൻഡ് ഓഫ് ടൂർ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത്. ഇത് തന്നെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് മാം. പാർട്ട് 3 നിങ്ങൾക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് ഫിനിഷ് ആയോ? പാർട്ട് 3 3 ആയിട്ടില്ല മാം. 4 ആണ് ഏകദേശം ആയിരിക്കണത്. 3 എടുത്തിട്ടില്ല? അല്ല, എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഏകദേശം ആയിട്ടില്ല പറയാം. അതെല്ലേ. 3 കുറച്ചും കൂടി ചാപ്റ്റേഴ്സ് ബാക്കിയാണ്.
അതെല്ലേ. അപർണ മിസ്സും ജിഷ മിസ്സും അല്ലേ എടുക്കുന്നത് 3 എടുക്കുന്നത്? ആതിര മിസ്സും ഉണ്ട്. ആതിര മിസ്സും എടുക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ? അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഞാൻ പറയട്ടെ. പറഞ്ഞോളൂ രേവതി. സ്റ്റേജ് അറേഞ്ച്മെന്റ്സ് ആണ്. ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് റസ്മിനയ്ക്ക് ഒരു വലിയ പറയണ്ട ഹാറ്റ്സ് ഓഫ് തന്നെ ഉണ്ട്. സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ തന്നെ 10 മിനിറ്റ്സിന്റെ അകത്ത് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് പറഞ്ഞതിന്. നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്കിലേക്ക് വരാണ്. സ്റ്റേജ് അറേഞ്ച്മെന്റ്സ്. സ്റ്റേജ് അറേഞ്ച്മെന്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടീച്ചേഴ്സിന്റെ അണ്ടറിൽ സ്കൂളിന്റെ ബിലോങ്ങിൽ വരുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടീച്ചേഴ്സ് അതായത് എന്തെങ്കിലും ഫംഗ്ഷൻ റിലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഫംഗ്ഷൻസ് വരുമ്പോൾ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് സ്റ്റേജ് നോക്കുക. സ്റ്റേജ് ഡെക്കറേഷൻ, സ്റ്റേജ് കീപ്പപ്പ് ചെയ്യുക. അത് ടീച്ചേഴ്സിന്റെ അണ്ടറിലായിരിക്കും കൂടുതലും വരുന്നത്. സ്റ്റുഡൻസിന് ഓവറോൾ ഇത് കൊടുക്കത്തില്ല മെയിൻലി. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ സ്റ്റുഡൻസ് അത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ ട്രൈ ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ടല്ല, എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു മിസ് ഇതുണ്ടായി കഴിഞ്ഞാലോ എന്ന് വെച്ചിട്ട് മെയിൻ ആയിട്ട് ടീച്ചേഴ്സിന്റെ അണ്ടറിലായിട്ട് ഇത് വരുന്നത്. ബേസ്ഡ് എന്താ പറയുക, ഈ സ്റ്റേജ് അറേഞ്ച്മെന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡ്യൂറിങ് സ്കൂൾ ഫംഗ്ഷൻ ഓർ മീറ്റിംഗ്, എന്തെങ്കിലും ഒരു മീറ്റിംഗ് നടക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂൾ ഫംഗ്ഷൻ നടക്കുമ്പോഴാണ് ഈ സ്റ്റേജ് അറേഞ്ച്മെന്റ്സ് വരുന്നത്. ഇനി പ്രൈമറി ഇൻചാർജ് ആരാണ്? മെയിൻ ആയിട്ട് ടീച്ചേഴ്സ് ആയിരിക്കും. ഇനി ഒരു ടീച്ചറിന്റെ അണ്ടറിലായിരിക്കും ഈ സ്റ്റേജ് അറേഞ്ച്മെന്റ് വരുന്നത്. അതായത് ഒരു ടീച്ചർ മെയിൻ ആയിട്ട് നിന്ന് ഈ റോൾ പ്ലേ ചെയ്യും, ബാക്കി ടീച്ചേഴ്സിന് അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സെക്ഷൻ ആയിട്ട് കൊടുക്കും. അതല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ ഒരു ഫ്യൂ ടീച്ചേഴ്സ് കൂടെ അസൈൻ ചെയ്ത് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്പെസിഫിക് റോൾ ആണ്, റെസ്പോൺസിബിൾ ആണ് അവര് ഈ സ്റ്റേജ് അറേഞ്ച്മെന്റിന്റെ അണ്ടറിൽ. ഇവര് ഈ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് മൊത്തവും ടീച്ചേഴ്സ് ആയിരിക്കും. ഓവറോൾ ഫംഗ്ഷൻ, അതായത് സ്റ്റാർട്ടിങ് തൊട്ട് എൻഡ് വരയ്ക്കും അവർക്ക് ഇത് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാതെ അവിടുന്ന് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇതിന്റെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഇത് ഈ കോൺടാക്റ്റിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ലെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ സ്റ്റേജിൽ പ്രോഗ്രാം നടക്കുകയാണ് എങ്കിൽ സൈഡിൽ നിന്നിട്ട് ഈ ടീച്ചേഴ്സ്, നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കുഞ്ഞു സ്കൂളിലൊക്കെയാണ് നമുക്ക് കുഞ്ഞു കുട്ടികളുടെ ഫംഗ്ഷനിലാണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ കാണാൻ പറ്റുന്നത്. കുഞ്ഞു കുട്ടികൾ ഒരു ഇത് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ സ്റ്റേജിൽ പ്രോഗ്രാം നടക്കുമ്പോൾ ആ ടീച്ചേഴ്സ് ആ സൈഡിൽ തന്നെ കാണും. ആ സ്റ്റേജ് അറേഞ്ച്മെന്റ് ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ടീച്ചേഴ്സ്, ആ സ്റ്റാഫ് വന്നിട്ട് ആ സൈഡിൽ തന്നെ നിന്നിട്ട് അവരത് വാച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിൽക്കും. അല്ലെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ഒരു ടീച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുട്ടിയായിരിക്കും വന്നിട്ട് അടുത്ത ഈ പ്രോഗ്രാം ഇതാണ് വരാൻ പോകുന്നത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ മറ്റേ ടീച്ചേഴ്സ് അവിടെ ഇങ്ങനെ റെഡിയായി അവരുടെ കയ്യിൽ അത് നിൽക്കും, അവരത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണം. ഫൈനലി അവർക്ക് ഇത് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്ത് പോകണമെങ്കിൽ ഈ കംപ്ലീറ്റ് സ്റ്റേജ് പ്രോഗ്രാം കഴിഞ്ഞ് എല്ലാ സ്റ്റുഡന്റും പോയതിനു ശേഷം മാത്രമേ അവർക്ക് സ്റ്റേജിന്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. അത് മൊത്തം ടീച്ചേഴ്സിന്റെ ഹാൻഡ്ലിംഗ് ആയിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഡെക്കറേഷനും സെറ്റിംഗും, other teachers assigned to this committee handle the decoration of the stage and setting arrangements for participants. സ്റ്റേജ് അറേഞ്ച്മെന്റിൽ വരുന്ന തന്നെയാണ് ഡെക്കറേഷനും സെറ്റിംഗ്. അതും ഈ ടീച്ചർ ഹാൻഡിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ടീച്ചേഴ്സും ഇത് നോക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ആ ടീച്ചർ ഇപ്പൊ എല്ലാവരും ഒരു സ്റ്റാഫിനെ കൊണ്ട് നടത്തില്ല, അപ്പം വേറെ ടീച്ചേഴ്സിനും കൂടെ അത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യും ഈക്വൽ ആയിട്ട് ആ ഒരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി. ഡെക്കറേഷനും സെറ്റിങ്ങും എല്ലാം അതിൽ തന്നെയാണ് വരുന്നത്. അറേഞ്ച്മെന്റ്, അതായത് ഈ സ്റ്റേജിന്റെ അറേഞ്ച്മെന്റ് എങ്ങനെയായിരിക്കണം, ഏത് സൈഡിൽ നിന്നായിരിക്കണം ഒരു പാർട്ടിസിപ്പന്റ് വരേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കണം പോകേണ്ടത്. ഓൾറെഡി ഇപ്പൊ ഇന്നാണ് ഇപ്പൊ ഫംഗ്ഷൻ എങ്കിൽ ടീച്ചേഴ്സ് ഓൾറെഡി അത് ഒന്ന് ട്രയൽ റൺ ചെയ്ത് നോക്കും. അപ്പൊ തന്നെ സ്റ്റുഡൻസിന്റെ അടുത്ത് പറയും, നിങ്ങൾക്ക് എൻട്രി ആവേണ്ടത് നിങ്ങൾ ഈ സൈഡിൽ നിന്നാണ്, ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് വേണം ഇറങ്ങാൻ, ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഓൾറെഡി ടീച്ചേഴ്സ് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെയാണ് സ്ക്രീൻ മാനേജ്മെന്റ്. If a screen is being used for the function, a teacher is stationed on each side of the screen. ഇപ്പൊ സ്ക്രീൻ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരു ഫ്രണ്ടിൽ എല്ലാവരും കാണുന്ന സ്ക്രീൻ ഉണ്ടല്ലോ, ആ സ്ക്രീനിന്റെ ആ സൈഡിൽ തന്നെ ആ ടീച്ചർ നിൽക്കും. ഈ സ്റ്റേജ് ഡെക്കറേഷന് വേണ്ടി കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആ സ്റ്റാഫായ ടീച്ചർ അവിടെ തന്നെ മൂവ് ചെയ്യാതെ നിൽക്കും. കാരണം സ്ക്രീനിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കുട്ടി വരികയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വേറൊരാൾക്ക് എൻട്രി ആവുകയാണ് എന്നാൽ അതെങ്ങനെ പോകണം അതെല്ലാം നോക്കി കാണുന്ന ഈ ടീച്ചർ ആയിരിക്കും. ഇതാണ് ഇതൊരു ഈ കോൺസെപ്റ്റിൽ വരുന്നത് സ്റ്റേജ് ഡെക്കറേഷൻ എന്നുള്ളത്. സ്റ്റേജ് അറേഞ്ച്മെന്റ്സ് ആൻഡ് സ്റ്റേജ് ഡെക്കറേഷൻ കമ്പൈൻഡ് ആണ് കേട്ടോ, രണ്ടും കൂടി. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ഫ്രണ്ട്സിന് ആർക്കെങ്കിലും? താങ്ക് യു ഫ്രണ്ട്സ്. നന്നായിരുന്നു കേട്ടോ രേവതി. രേവതി പ്രാക്ടിക്കലിന് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ? ഇല്ല മാം, വന്നിട്ടില്ല. വരാൻ പറ്റിയില്ലായിരുന്നു. ട്രൈ ചെയ്തു, പക്ഷെ എനിക്ക് വരാൻ പറ്റിയില്ല. എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായില്ലേ രേവതി? എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? ഇല്ല, മനസ്സിലായല്ലേ?
മനജ പറഞ്ഞോളൂ കേട്ടോ. ആ ടീച്ചർ ടൂർ എന്നുള്ള ടോപ്പിക് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാൻ ശ്രമിക്കാം. ആ. നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഞാൻ പറയാം മാം. എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ. ഞാൻ കയറാൻ കുറച്ച് വൈകിയതാണെന്ന്. അതാണ് മിസ് പറഞ്ഞത് എന്താന്ന് നോക്കിയപ്പോ എല്ലാവരും മിണ്ടാതിരിക്കണം എന്താണെന്ന് ഞാനൊന്ന് അമാന്തിച്ചു എന്താ പറയണെന്നുള്ളത്. ആരും ഒന്നും മിണ്ടുന്നില്ല. ഇനി വല്ല എക്സാം വല്ലത് ഇടുകയാണോ എന്ന് മനസ്സിൽ വല്ലതും തോന്നി. അതാണ് മിസ്സിനോട് ചോദിച്ചത്. അപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിയതാണ്. ഈ ടീച്ചർ ടൂർ എന്നുള്ള ആ ഒരു ടോപ്പിക് ഞാനൊന്ന് പറയാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. ഞാൻ ഓഫീസിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അതാണ് അതിൻ്റെതായ ബാക്കിലൊക്കെ കാണുമ്പോൾ അതാണ്. ടീച്ചർ ഞാൻ ഓട്ടിസം സെന്ററിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഭിന്നശേഷി കുട്ടികളുടെ ട്രെയിനിങ് സെന്റർ. പാലക്കാട് തന്നെയാണോ? പാലക്കാട് തന്നെ, വീടിന്റെ അടുത്ത് തന്നെയാണ്. കണ്ണമ്പ്ര എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ്. BRCയുടെ കീഴിൽ വരുന്നതാണ്. അതെ. എത്ര മണി വരെ ഉണ്ട് വർക്ക് അപ്പോ? 10 to 4 സ്കൂൾ ടൈം തന്നെ. ഇവിടുത്തെ ഇവരിന്റെയും കൂടി ഒരു സഹകരണത്തോടെ ഞാൻ കുറച്ച് ഈ ടൈം ഇങ്ങനെ ചില ദിവസങ്ങളിൽ എനിക്ക് കയറാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ മാക്സിമം സമയം ഞാൻ നോക്കാറുണ്ട്. ഇവിടെ അവര് ഓഫീസിൽ പറഞ്ഞിട്ട് കുറച്ചു നേരം ഒരു റൂം മാറിയിരുന്ന് അവിടെ കുറച്ചു നേരം അങ്ങനെ കാണും. ക്ലാസ് നല്ലൊരു ടീച്ചറും കൂടിയാണ് വനജ ടീച്ചർ. അതൊക്കെ എല്ലാവരും സ്നേഹം കൊണ്ട് പറയും. എത്ര നാളായി വർക്ക് ചെയ്യുന്നു? ഇത് സെന്റർ തുടങ്ങിയിട്ട് 5 വർഷം. അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് 5 വർഷം പൂർത്തിയായത്. ഞാൻ ട്യൂഷനും ക്ലാസ്സുകളും ഒക്കെ ആയിട്ട് കുറെ വർഷങ്ങളായി. ഒരു 8-9 വർഷത്തെ ട്യൂഷൻ ഉണ്ട്. ഇപ്പോഴും ഹോം ട്യൂഷൻ ഉണ്ട്. വേറെ പ്രീമെട്രി ഹോസ്റ്റൽ ഉണ്ടല്ലോ, കുട്ടികളെ താമസിച്ച് പഠിക്കുന്ന ഹോസ്റ്റല്, അവിടെ ട്യൂഷൻ എടുക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പോണു, കുഴപ്പമില്ല തരത്തിൽ. But teacher tour. This tour is arranged by the correspondent. In all the above tours, the teacher is relaxed less. അപ്പൊ ടീച്ചർ ടൂർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് യോജിച്ച തരത്തില് വരുന്ന ഒരു ടൂറാണ്. ബാക്കിയുള്ള ടൂറുകൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച മിസ് പറഞ്ഞു, വേറെ നമ്മൾ കുറെ ടൂറുകളെ കുറിച്ച് നമ്മള് എന്താ പറയാ, കുറെ എല്ലാവരും പല കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്തു. നമ്മള് ലോക്കൽ ടൂറ്, വലിയ ടൂറുകൾ, കുറെ ദിവസങ്ങളുടെ ടൂറുകൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഇത് ടീച്ചർ ടൂർ എന്നാണ് ഇത് പറയുന്നത്. For the fulfillment of the tour is arranged generally in the vacation by the management. Maximum ഇത് വെക്കേഷൻ ടൈമിലാണ് മാനേജ്മെന്റിന്റെ കീഴിൽ വരുന്ന സ്കൂളിൽ വെക്കേഷൻ ടൈമിലാണ് ടീച്ചർ ടൂർ കൂടുതലായിട്ടും നടത്തി കൊണ്ടുപോകുന്നത്. ബിസൈഡ്സ് ദി പ്രോഗ്രാം ഓഫ് 2 types. പ്രധാനമായിട്ടും അത് 2 തരത്തിലാണ് ഈ ടൂറുകൾ ഉള്ളത്. One is inside the campus, like a film show, puppet show, etc. ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാമ്പസിന്റെ ഉള്ളിലുള്ളതാണ്. നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ പണ്ടൊക്കെ കണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ ടൂറുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഷോകളായിരിക്കും തോന്നുന്നു. സ്കൂളുകളിൽ ഒക്കെ ആയിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മള് സ്കൂളിലൊക്കെ ചെറിയ മറ്റേ ബാനറൊക്കെ വെച്ചിട്ട് സ്കൂളിൽ ഫിലിം ഷോസ് ഒക്കെ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് പണ്ടൊക്കെ. അതുപോലെ ചെറിയ ചെറിയ സ്കിറ്റുകള്, നമ്മള് തുണിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് കുട്ടികളൊക്കെ സഹായിച്ച് അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന അതുപോലെയാണ് എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം. അപ്പൊ സ്കൂളിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഇൻസൈഡ് ഫിലിം ഷോ, പപ്പറ്റ് ഷോ. പപ്പറ്റ് ഷോ എന്ന് മീൻസ് ഈ പെറ്റുകളെയാണോ മീൻസ് ഉദ്ദേശിച്ച്? ഉണ്ട് പാവകളി. അതുപോലെ തന്നെയുള്ള ചെറിയ ഇതാണ്. അതാണ് ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത്, ഇൻസൈഡ് ദ campus. Second one is outside the campus, where the children are taken see a circus, children cinema, etc. രണ്ടാമത് പറയുന്നത് ക്യാമ്പസിന്റെ പുറത്തുള്ളതാണ്. അതായത് സർക്കസ് കാണാൻ പോവുക, സിനിമ കാണാൻ പോവുക, അങ്ങനെ കുട്ടികളെ കൊണ്ട് പോകുന്നതാണ് രണ്ടാമത് പറയുന്നത്. അപ്പൊ 2 തരത്തിലാണ് പറയുന്നത്. ഒന്ന് ക്യാമ്പസിന്റെ ഉള്ളിൽ പറയുന്നു, രണ്ടാമത്തെ ക്യാമ്പസിന് പുറത്തുള്ളത്. These are all then there are ഡിസ്റോപ്മെന്റ് ഫീസ്. കൂടുതലും ചെറിയ തരത്തിലുള്ള ഫീസുകളെ ഉദ്ദേശിച്ചാണ്. ചെറിയ തരത്തിൽ ഫീസ് നമ്മൾ കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഈ തരത്തിലുള്ള 2 ചെയ്യുന്നത്. ഇൻ ഓൾ ദി, അപ്പൊ ഇതിന്റെ ലാസ്റ്റ് പറയുന്ന കൺക്ലൂഷൻ എല്ലാത്തിനും കൂടി ഉള്ളതാണ് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഇൻ ഓൾ ദി above cases wherever the teacher is given any kind of fees collection works, the teacher should keep a notebook and enter the daily collection in it. അതായത് ടീച്ചർ നമ്മൾ എന്തായാലും ഫീസ് കളക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം, പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ എഴുതി കൃത്യമായി 1 രൂപയുടെ കണക്കുകളാണെങ്കിലും നമ്മൾ കൃത്യമായി എഴുതി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ ഈ ഫീസ് കളക്ഷൻ ഒക്കെ ടീച്ചർമാരെ അത് എഴുതി നോട്ട്ബുക്കിൽ എന്റെ ഡെയിലി കളക്ഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം എഴുതി വെക്കണം. വിത്ത് ഡേറ്റ്, എന്തൊക്കെ വേണം, ഡേറ്റ് വേണം, കുട്ടികളുടെ
പേര് വേണം, നെയിം ഓഫ് എമൗണ്ട് കളക്ടഡ് ഇൻ പർപ്പസ് ആസ് ഹെഡിങ് ഓഫ് ദി പേജ്. പേജിന്റെ അതായത് നമ്മൾ ഹെഡിങ്ങൾക്ക് ഫസ്റ്റ് മുകളിലായിട്ട് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫീസ് എന്നുള്ളത് മുകളിൽ കൊടുക്കണം. പിന്നെ സീരിയൽ നമ്പർ ഇട്ട് കുട്ടികളുടെ പേര് എഴുതി ഡേറ്റ് എഴുതിയിട്ട് നമ്മൾ ആ എമൗണ്ട് എഴുതേണ്ടതാണ്. പ്രിഫറബിളി ദ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അബൌട്ട് ദ റിസീവ്ഡ് എമൗണ്ട് ടോട്ടൽ ഇൻ വേർഡ്സ്. അതുപോലെ തന്നെ ലാസ്റ്റ് നമ്മളെല്ലാം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റിസീവ് ചെയ്ത എമൗണ്ട് എത്രയാണോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ വേർഡ്സിലും കൂടി എഴുതി തിട്ടപ്പെടുത്താൻ. ഓഫ് ദി ബിൽ ഈസ് പുട്ട്. അതിൽ എന്തെങ്കിലും ബില്ലുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെറുതാണെങ്കിലും വലുതാണെങ്കിലും നമ്മൾ പണ്ട് പറയും പോലെ ആഴി കളയണമെങ്കിൽ അളന്ന് കളയണം എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ചെറിയ എമൗണ്ട് ആണെങ്കിലും നമ്മളത് നോട്ട് ചെയ്യണം. ഇപ്പോഴാണ് 50 പൈസ 25 പൈസ, പണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ 50 പൈസയൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് 1 രൂപ കൊടുത്തൊക്കെയാണ് സിനിമകൾ കണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് 1 രൂപ ഉണ്ട്, പക്ഷെ 2 രൂപ കോയിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എടുക്കണം. അതുകൊണ്ടൊന്നും ഇപ്പൊ ഒരു കാര്യമില്ല, ഒരു മിക്സ് മിഠായി ഒക്കെ വാങ്ങാനുള്ള അത്രയ്ക്കേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെറിയൊരു എമൗണ്ട് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, അത് എഴുതി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. ഷീ ഷുഡ് നോട്ട് the bill number, serial number and the name of the students when the bill is dispersed. അതായത് എന്തൊക്കെ വേണം അതിൽ, അതുപോലെ തന്നെ ബിൽ നമ്പർ വേണം, സീരിയൽ നമ്പർ വേണം, ആൻഡ് ദി നെയിം ഓഫ് ദി സ്റ്റുഡൻസ്. എവിടെയെങ്കിലും ബില്ല് നമ്മൾ ഡിസ്പേഴ്സ് ചെയ്യുന്ന എവിടെയെങ്കിലും ചെറിയ വല്ലതും വീണ് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കത് കളക്ട് ചെയ്ത് അത് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അതിൽ ബിൽ നമ്പർ, സീരിയൽ നമ്പർ എന്നത് എല്ലാതും കൂടി വേണമെന്നാണ് എനിക്ക് വായിച്ചപ്പോൾ അത്രേ എനിക്ക് മനസ്സിലായത്. വെരി ഗുഡ്. താങ്ക് യു. നന്നായി പറഞ്ഞു കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് വനജ പറഞ്ഞ പ്രത്യേകം മെൻഷൻ ചെയ്തൊരു കാര്യമുണ്ട് അല്ലെ, ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോന്ന് എനിക്കറിയില്ല. അതായത് ടീച്ചർ കുട്ടികളിൽ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ട് അത് 1 രൂപയാണെങ്കിൽ കൂടി എന്ത് ചെയ്യണം, നോട്ട്ബുക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട്. ഓക്കെ, വളരെ കെയർഫുൾ ആയിരിക്കണം. കാരണം അതിന് പുറമെ എന്തെങ്കിലും അന്വേഷണങ്ങളോ എൻക്വയറിയോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്തെങ്കിലും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ടീച്ചർക്ക് പ്രൂഫ് ആയിട്ട് എന്ത് കാണിക്കാം, ഈ നോട്ട്ബുക്ക് കാണിക്കാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഇൻസിഡന്റും മറ്റുമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഷെയർ ചെയ്തു തോന്നുന്നു അല്ലെ, എനിക്ക് ഓർമ്മ കിട്ടുന്നില്ല. അല്ലേ? അപ്പൊ ആ രൂപയുടെ കഥ. അതെ അതെ, 1 രൂപയുടെ കഥ. പിന്നീട് അത് 7th സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ 1 രൂപ കൊണ്ട് ഒരു കുട്ടിക്കുണ്ടായ വിഷമം, അത് മറക്കാനാവാത്ത അനുഭവങ്ങൾ എഴുതിക്കുമല്ലോ മലയാളം ക്ലാസ്സില്. അപ്പൊ മറക്കാനാവാത്ത അനുഭവങ്ങൾ എഴുതിക്കും, ആ 1 രൂപയുടെ കഥ എഴുതി ആ അതേ സാറ് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ആ അനുഭവം ആ സെയിം ടീച്ചറെ കൊണ്ടുപോയി കാണിക്കുകയും അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇൻസിഡന്റും കൂടി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അത് റിയലൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മൊമെന്റ്, അങ്ങനെ ഒരു കുട്ടിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു വിഷമം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത്. നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. ക്യാമറ ഓൺ ചെയ്യണോ? ഇത്രയും ദിവസമാണ് കാണാലോ, കാണുമ്പോഴാണ് പലതും ചോദിക്കാൻ തോന്നുന്നത്. എവിടെയാണ് വർക്ക് ചെയ്തത്, എവിടെയാണ്, ഇത് മുഖം കാണുന്നില്ലല്ലോ നിങ്ങളുടെ. അപ്പൊ ഇപ്പൊ നേരത്തെ നമ്മുടെ രേവതിനെ കണ്ടപ്പോ ഞാൻ ചോദിച്ചല്ലോ, പ്രാക്ടിക്കലിന് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ? കാരണം അന്ന് ആ മുഖം ഞാൻ കണ്ടില്ല, ഫേസ് കണ്ടില്ല, അതുകൊണ്ടാ ചോദിച്ചത്. ഞാൻ ലാസ്റ്റില് വീഡിയോ ഇപ്പൊ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോ ഞാൻ ദിവസമായിട്ടൊന്നും പറയില്ലേ ചിലപ്പോ. ശരി, കുഴപ്പമില്ല, ഓഡിയോ മതി. Okay, ma'am. And good afternoon, respected teacher, ma'am, and my dear friends. Today I'm going to take a topic. Take part in function and meeting. അതായത് ഫങ്ഷൻസ് ആൻഡ് മീറ്റിംഗ്സ് നമ്മൾ എന്തായാലും നമ്മുടെ വീട്ടിലായാലും നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ വെൽ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യണം, അതായത് നമ്മൾ അതിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇതിൽ പറയുന്നത് ദ ടീച്ചർ ഷുഡ് ടീച്ചർ ഷുഡ് തിങ്ക് ഓഫ് സ്കൂൾ ആസ് എ ഹോം. അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഹോമിൽ ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ എന്തൊരു ഇത് പാർട്ടി നടത്തായാലും നമ്മളത് വെൽ ഓർഗനൈസ് ചെയ്താലാണ് നല്ലൊരു ഇത് ഫങ്ഷൻ നല്ലൊരു ഇതിലായിട്ട് കൺക്ലൂഡ് ആവുള്ളൂ. അപ്പോൾ ടീച്ചർ എപ്പോഴും അതിൽ അത്രയ്ക്കും ഇൻവോൾവ് ആയി ലൈക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ അല്ല, അതായത് നമ്മൾ വീട്ടിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യണോ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യണം. പിന്നെ വെൻ ഫങ്ഷൻ ഇസ് സെലിബ്രേറ്റഡ് ഇൻ ദ ഹോം എവ്രിവൺ ഗെറ്റ്സ് സം പാർട്ട് ഇൻ ദ ഫങ്ഷൻ. അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വീട്ടിലായാലും നമ്മളിപ്പോൾ ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും നമുക്ക്
ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ജോലി ഉണ്ടാവും, ഇൻചാർജ് ഉണ്ടാവും. അതായത് ഇപ്പൊ ഇന്നത് ചെയ്യും എന്നുള്ള രീതിയിൽ. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും അതിൻ്റെ അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇത് ചെയ്ത് അതായത് decide when a function is resolved to be celebrated in the school or a meeting. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ ഇത് നടത്തുക. അപ്പോ meeting is decided to be conducted in the school. നമ്മളിപ്പോ എന്ത് ഫംഗ്ഷൻ ആയാലും ഇത് നിങ്ങൾ ചെയ്യും അങ്ങനെ ഒക്കെ എല്ലാം പറഞ്ഞ് നമ്മളെല്ലാതും നല്ല രീതിയിൽ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ അതിന് നമ്മൾ ഒരുങ്ങണത്. അത് ഇപ്പൊ സ്കൂളിലായാലും ഏത് ആയാലും the teacher has a part in it. പിന്നെ the wanted work to be shared in the function and meetings are. അപ്പോ വെല്ലായിട്ട് ഓർഗനൈസ് ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് ഈ ഫങ്ഷൻസ് ആയാലും മീറ്റിംഗ്സ് ആയാലും നല്ല രീതിയിൽ നടത്താൻ പറ്റും. ഓക്കെ മാം. ഓക്കെ, എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായോ? ക്ലിയർ ആണ്? ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ മാം, ഞാൻ ഗേറ്റ് ഡ്യൂട്ടി എടുത്തു. ഓക്കെ മാം, എന്തെങ്കിലും തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ പറയണേ. It is a police statement that the entry classrooms, urinals, toilets, and other weak spots, the chance for the crime are there to take place. അതായത് ഇപ്പൊ ഒരു സ്കൂളിൽ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ നടക്കുമ്പോഴേക്കും നമുക്കറിയാം, അങ്ങനെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് സ്കൂളിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രെമിസിന്റെ ചുറ്റുപാടിൽ പലതരത്തിലുള്ള ക്രൈംസ് നടക്കാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ്. അതായത് വീക്ക് സ്പോട്ട് ആയിട്ടുള്ള ചിലപ്പോൾ ക്ലാസ് റൂമുകളായിരിക്കാം, അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടോയ്ലറ്റിന്റെ ഏരിയകളായിരിക്കാം. അപ്പോ അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ അതിനെ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന് മുൻപ് തന്നെ നമ്മൾ അതിനുള്ള കരുതലുകൾ എടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. സോ 3 or 4 of the teachers are allotted the gate attending work. അതായത് 3 അതിൽ കൂടുതലോ ടീച്ചേഴ്സിനെ ഒരു ഗേറ്റ് അറ്റൻഡിങ് വർക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് അനുവദിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. They should go around the school, including urinals and lavatories, and check the student once in and half an hour. അതായത് ഇങ്ങനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ടീച്ചേഴ്സ് സ്കൂളിന്റെ ചുറ്റുപാടും, അതായത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ശൗചാലയങ്ങളുടെയൊക്കെ ആ ഏരിയകളിലെല്ലാം ചെക്കിങ് നടത്തേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ അരമണിക്കൂറിൽ ഒരു വട്ടമെങ്കിലും നമ്മൾ സ്റ്റുഡൻസിനെ ചെക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ നിരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. One or two should ever be at the gate. 1 or 2 പേർ ഗേറ്റിലും ഉണ്ടാകണം. അതായത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ കുട്ടികൾ ആ ഒരു ഫംഗ്ഷനിൽ നിന്ന് ചിലപ്പോൾ ഒഴിഞ്ഞു മാറാനൊക്കെ സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. കാരണം റെഗുലർ ക്ലാസ് നടക്കുന്നത് പോലെയല്ല ഒരു ഫംഗ്ഷൻ നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ നടക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ടീച്ചേഴ്സിന്റെ കണ്ണുവെട്ടിച്ച് കുട്ടികൾ പുറത്തോട്ടൊക്കെ പോകാനായിട്ടുള്ള ചാൻസ് ഒക്കെ വളരെ കൂടുതലാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗേറ്റ് ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും 4 അതിലധികമോ ടീച്ചേഴ്സ് എന്തായാലും ആ ഒരു ചുറ്റുപാട് എന്തായാലും വേണം. ഇതാണ് മിസ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത്. വെരി ഗുഡ്. അടുത്ത ഞാൻ പറയട്ടെ മാം. സംഗീത പറഞ്ഞോളൂ. അറേഞ്ചിങ് ദ VIP ഇൻവിറ്റേഷൻ കമ്മിറ്റി. കേൾക്കുന്നുണ്ടോ മാം? കേൾക്കുന്നുണ്ട്. എനിക്കിതിൽ മനസ്സിലായത് ഞാൻ പറയട്ടോ മാം. എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് ക്ഷമിക്കണം. പറഞ്ഞോളൂ. അറേഞ്ചിങ് ദ VIP എന്ന് പറയണത് നമ്മളിപ്പോ ഒരു കോളേജിലോ അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂളുകളിലോ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ പോലെ എന്തെങ്കിലും നടത്തുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നമുക്കൊരു ചീഫ് ഗസ്റ്റിന് അത്യാവശ്യമാണ്. അവിടെ ഒരു ചീഫ് ഗസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ പ്രോഗ്രാമിന് ഒരു പ്രത്യേക തരം ഒരു ഭംഗിയാണ് അതിന്. ശരിക്കും എൻ്റെ ഒരു അറിവിൽ ഞാൻ പറയുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ചീഫ് ഗസ്റ്റിനെ നമുക്ക് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ പരിപാടികൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇത്തിരി കൂടെ എലിജിബിൾ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ടീച്ചേഴ്സിന് നമ്മൾ അതിനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യിക്കണം. അപ്പൊ അവര് വേണം ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അവർ ആ VIPനെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഇൻവിറ്റേഷൻ കാർഡുകളും പിന്നെ അവർക്ക് വേണ്ട സൗകര്യങ്ങളും ഒക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ. അതായത് അവരിപ്പോ
ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു VIP നെ നമ്മളൊരു പ്രോഗ്രാമിന് വിളിക്കുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവര് വരുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അറേഞ്ച്മെന്റ്സും അവർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഇരിക്കാനുള്ള സജ്ജീകരണങ്ങൾ ഇപ്പൊ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ തന്നെ അവള് മീറ്റിംഗിൽ പങ്കെടുക്കില്ലല്ലോ, കുറച്ചു നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടിയൊക്കെ വരും. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ കംഫർട്ട് ആയുള്ള രീതിയിൽ അവർക്ക് ഇരിക്കാനുള്ള ഒരു ക്ലാസ് മുറിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഓഫീസ് മുറിയോ ഒക്കെ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യണം. അതിനുശേഷം നമ്മൾ സ്റ്റേജിലേക്ക് അവരെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും അവർക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം നമ്മൾ സ്റ്റേജിൽ അറേഞ്ച്മെന്റ്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അവരെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എല്ലാവരും ഡ്രസ്സിങ് ആയിരുന്നാലും ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭാഷകളായിരുന്നാലും എല്ലാം വൃത്തിയുള്ളതായിരിക്കണം. അവരെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അവർക്ക് ഒന്നും കൂടെ സന്തോഷം തരുന്ന രീതിയിലുള്ള സീറ്റൊക്കെ കൊടുത്തു വേണം നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ. പിന്നെ അവരെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അവരെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ അവർക്ക് ഫ്ലവറും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ കൊടുത്തു വേണം അവരെ നമ്മൾ സ്റ്റേജിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യിക്കാൻ. പിന്നെ അവർക്ക് ഇടയ്ക്ക് അവർക്ക് കഴിക്കാനോ ഇല്ലെങ്കിൽ കുടിക്കാനോ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സജ്ജീകരണം നമ്മൾ ആ സ്റ്റേജിൽ ചെയ്തു കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. പിന്നെ അവരെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇപ്പൊ അവർക്ക് വണ്ടി സൗകര്യം കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും അതൊക്കെ നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന് VIP വരുവാണെങ്കിൽ ഒരു കാരണവശാലും ആ പ്രോഗ്രാമിന് വന്നതുകൊണ്ട് അവർ മുഷിഞ്ഞു പോയെന്ന് പറയാനുള്ള വഴി നമ്മൾ വെപ്പിക്കരുത്. അപ്പൊ ആ രീതിക്ക് വേണം നമ്മൾ സ്റ്റേജുകളായിരുന്നാലും അവരെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലായിരുന്നാലും അവരെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലായിരുന്നാലും നമ്മൾ അവർക്ക് സന്തോഷം കൊടുക്കുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം നമ്മൾ എല്ലാ പ്രവൃത്തിയും ചെയ്യേണ്ടത്. എനിക്ക് ഇത്രയും മനസ്സിലായുള്ളൂ മാം. ശരിയാണോ മാം ഞാൻ പറഞ്ഞത്? ശരിയാണ് കേട്ടോ. താങ്ക് യു മാം. ഈ അറേഞ്ചിങ് ദ VIPsന്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു മൂവി ഉണ്ട് നമ്മുടെ പേര് കഥ പറയുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ, മമ്മൂട്ടിയുടെയും ശ്രീനിവാസന്റെയും ഫിലിം എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ, എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു ഫിലിമാണ്. അതിനകത്ത് നമ്മുടെ മമ്മൂട്ടിയെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് KPC ലളിതയും പിന്നെ അതുപോലെ സ്കൂളിലെ മാനേജ്മെന്റിന്റെ അംഗങ്ങളൊക്കെ പോകുന്നത് കണ്ടിട്ടില്ലേ നിങ്ങള്? കണ്ടിട്ടുണ്ട്. കമ്മിറ്റിയാണ് കേട്ടോ, അതൊരു കമ്മിറ്റിയാണ്. ഗസ്റ്റുകളെ എന്താ പറയാ ക്ഷണിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും അവരുടെ മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട്, അതായത് അവർ വരുന്നതിനോടനുബന്ധിച്ച് മറ്റുള്ള കലാപരിപാടികളൊക്കെ ഒരുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ ഒരു പ്രത്യേക കമ്മിറ്റി അവിടെ രൂപീകരിച്ചത്. അപ്പൊ അത്രയും ആളുകൾ ഉണ്ടാവും ശരിക്കും പറഞ്ഞാല്. ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു തന്നാണ് കേട്ടോ, വനജ പറഞ്ഞുതരാം. അതിലൊരു ഡിഫറെന്റ് ബിഹേവിയർ ഉള്ള ഒരു കഥാപാത്രം ഇല്ലേ അതില്? പൂട്ടിയിട്ട് അതെ മമ്മൂട്ടിനെ ഇറിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ എല്ലാ പ്രോഗ്രാമിലും എല്ലാ സ്ഥലത്തും കാണും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കഥാപാത്രം. അങ്ങനെ ഉണ്ടാകും, ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്യാരക്ടർ ഉണ്ടാകും. നമുക്ക് ആഗ്രഹമായിരിക്കും അങ്ങനെ പൂട്ടിയിടുക എന്നുള്ളത്. അത് സിനിമയിലായോണ്ട് അവർക്ക് സാധിച്ചു, പക്ഷെ റിയൽ ലൈഫിൽ സാധിക്കൂല. എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എന്താ പറയാ കലഹങ്ങളോ തർക്കങ്ങളോ ഒക്കെ ഉണ്ടാകും. ഇങ്ങനെ സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് ഒരിക്കലും പോവില്ല. ഇത്തരത്തില് എന്തെങ്കിലും ഒരു നമ്മുടെ വീട്ടിലൊരു പ്രോഗ്രാം നടക്കുവാണെങ്കിലും ഫംഗ്ഷൻ നടക്കുവാണെങ്കിലും ചില എന്താ പറയാ അസ്വസ്ഥതകളൊക്കെ ഉണ്ടാവാറില്ലേ? അതുപോലെ തന്നെ സ്കൂളുകളിലും മറ്റു സ്ഥാപനങ്ങളിലും ഒക്കെ ഉണ്ട്, എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളിലും ഉണ്ട്. നമുക്കതില്ല എന്ന് പറയാനായിട്ട് പറ്റില്ല. എന്തെങ്കിലും കല്ലുകടി എന്ന് പറയും അതിനെ, അല്ലെ? പ്രോപ്പറായിട്ട് പറയുവാണെങ്കിൽ അതിന്റെ പിറകിൽ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ഉണ്ടാകും. ഓക്കെ, മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. പ്രോഗ്രാമുകളും മറ്റും എന്താണേലും 2 sides ഉണ്ടാവും. ഒന്ന് അതിന്റെ അഭിപ്രായത്തോട് യോജിക്കുന്നവരും ഉണ്ടാവും, അതല്ലാണ്ട് ചെറിയൊരു ഇതുമായിട്ട് വിട്ടു നിൽക്കുന്നവര് ചെറിയൊരു ഇതിലുണ്ടാവും. അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് ഇതിൽ ആ ഒരു കഥാപാത്രത്തെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. മമ്മൂട്ടിയുടെ കഥാപാത്രത്തെക്കാളും വലിയൊരാളാവാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ആ ഒരു കഥാപാത്രം. മമ്മൂട്ടിക്ക് ഭയങ്കര ജാടിയാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണല്ലോ പറയുന്നത്. എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലെ ചിത്രം ഉണ്ടല്ലോ, ഇപ്പോഴും സിനിമയുണ്ട്, ആരും മറക്കില്ല അത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാല്. ആയിട്ടുള്ള ഒരു മൂവിയാണ് ക്ലൈമാക്സ് വരുമ്പോ, അല്ലെ? ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്ലൈമാക്സ് അല്ലേ അതിനകത്ത് എന്താ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ തൊടുന്ന രീതിയിലുള്ളത്. റിയലിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കാത്ത ഒരു ക്ലൈമാക്സ് അതിനെ കുറിച്ച്. അതെ നമ്മളെല്ലാരും ആഗ്രഹിക്കുന്നതാണ് അങ്ങനെ വേണമെന്ന്, പക്ഷെ അതൊരിക്കലും നടക്കാറില്ല. പക്ഷെ അതില് നടന്നപ്പോ എല്ലാവരും കണ്ണ് നിറഞ്ഞിട്ട് ആ സിനിമ എൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. എല്ലാവരുടെയും കണ്ണ് നിറയാം. സിനിമ കണ്ടിട്ടുള്ളവരെല്ലാവരുടെയും കണ്ണ് നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ക്ലൈമാക്സ് കാണുമ്പോ. അതങ്ങനെയാണ്. അതിന്റെ ബാക്കി ഭാഗം നമ്മൾ ഊഹിച്ചുണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യും. ആ എൻഡ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കഴിഞ്ഞ് മമ്മൂട്ടി അവരെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നതും അവർക്ക് നല്ലൊരു ലൈഫ് കൊടുക്കുന്നതും
എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ കുറച്ചൊരു ബാക്കി കൂടി കൂട്ടിച്ചേർക്കും. യെസ്. ഓക്കെ. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ആരാണ് പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത്? ടീച്ചേഴ്സ് ടൂർ തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്ത് മാം പറയണോ? ഓക്കെ, പറഞ്ഞോളൂ. ഈ ടൂർ നിശ്ചയിക്കുന്നത് ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ മാം, ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ഫ്രണ്ട്സ്. ഈ ടൂർ നിശ്ചയിക്കുന്നത് അതിന്റെ കറസ്പോണ്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളാണ്, അതായത് മാനേജ്മെന്റ് ഒക്കെയാണ് ഈ ടൂർ നിശ്ചയിക്കുന്നത്. നമ്മൾ മുകളിൽ കുറെ ടൂറിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു, പക്ഷെ അതിലൊക്കെ ടീച്ചേഴ്സിന് റിലാക്സേഷൻ കിട്ടുന്നത് വളരെ കുറവായിരിക്കും. എന്നാൽ ടീച്ചർമാരുടെ ഫുൾഫിൽമെന്റും ടീച്ചർമാരുടെ കംഫർട്ടൊക്കെ അനുസരിച്ചിട്ട് വെക്കേഷൻ ടൈമിൽ നടത്തുന്ന ടൂറാണ് ഈ ടൂർ. മാനേജ്മെന്റ് സെലക്ട് ചെയ്യും ഈ ടീച്ചേഴ്സിന്റെ കംഫർട്ടൊക്കെ നോക്കിയിട്ടാണ്. ഈ പ്രോഗ്രാം 2 ടൈപ്പിലുണ്ട്. ഒന്ന്, ക്യാമ്പസിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട രീതിയിലുള്ള ഫിലിംസ് കാണിക്കുക, പിന്നെ പാവക്കളികളൊക്കെ കാണിക്കുക, അതൊരു തരത്തിലുള്ള ടൂറാണ്. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട രീതിയിൽ പുറത്ത് കൊണ്ടുപോവുക. അവരെ പുറത്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഇപ്പൊ സിനിമ കാണിച്ചു കൊടുക്കുക, സർക്കസ് കാണിച്ചു കൊടുക്കുക, അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട രീതിയിലുള്ള അങ്ങനെയുള്ള ഓരോന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നതാണ് രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പിലുള്ള ടൂർ. എന്നാൽ ഈ 2 ടൂറിനൊക്കെ ഫീസ് കുറഞ്ഞ അളവിൽ മാത്രമേ ഫീസ് ഈടാക്കുന്നുള്ളൂ. ഇതിന്റെയൊക്കെ ഫീസ് ഈടാക്കുന്ന വർക്ക് നടത്തുന്നത് ടീച്ചേഴ്സാണ്. ടീച്ചേഴ്സ് ഇങ്ങനെ ഫീസ് ഈടാക്കുന്നതിന് പ്രത്യേക തരം നോട്ട് ബുക്ക് സൂക്ഷിക്കണം. ആ നോട്ട് ബുക്കിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഹെഡിങ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ട് കുട്ടികൾ കൊടുക്കുന്ന എമൗണ്ട് ഇപ്പം കൂടുതലായാലും കുറവായാലും അത് രേഖപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏത് ഡേറ്റ് പിന്നെ അതിന്റെ പർപ്പസ്, സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇതൊക്കെ എഴുതിയിട്ട് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ അത് സൂക്ഷിക്കേണ്ട ആവശ്യമാണ്. അപ്പൊ മിസ് പറഞ്ഞ പോലെ ഭാവിക്ക് എമൗണ്ടിന്റെ എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു തെളിവ് പോലെ ഇത് സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ്. പിന്നെ കുട്ടികൾക്ക് ഇതിനൊക്കെ ബില്ലും കൊടുക്കണം. ആ ബില്ല് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ അതിന്റെ ബില്ലിന്റെ നമ്പർ, സീരിയൽ നമ്പർ, ഇതൊക്കെ പിന്നെ കുട്ടികളുടെ പേര്, ഇതൊക്കെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ടീച്ചേഴ്സ് സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. ഇത്രേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ് വിനിഷ. അപ്പൊ വിനിഷ നേരത്തെ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട്. സനിഷ ഒരു സെക്കൻഡ്. നേരത്തെ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട്, അതായത് ടീച്ചർ ടൂറിന്റെ കാര്യം പറയുമ്പോ മുകളിലുള്ള ടൂറുകൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ, അതായത് ടീച്ചർ ടൂർ എന്ന് പറയുന്നത് ടീച്ചേഴ്സിന് വേണ്ടി അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ടൂറാണ്. അതും മാനേജ്മെന്റ് അവർക്കൊരു റിലാക്സേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് ഏത് സമയത്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെക്കേഷൻ ടൈം ആയിരിക്കും കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുക. അതായത് നമ്മുടെ വേനലവധി, സമ്മർ വെക്കേഷൻ ആയിരിക്കും കൂടുതലായിട്ട് ടീച്ചേഴ്സിന് ഇങ്ങനെ ടൂർ കൊണ്ടുപോവുക. അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ള ടൂറുകൾ, അതായത് ടീച്ചർമാര് പോകുന്നുണ്ട്, കുട്ടികളുടെ കൂടെ തന്നെ ടീച്ചർമാർ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ലോക്കൽ ടൂറിൽ ഏർപ്പെടുന്നുണ്ട്, ജനറൽ ടൂർ പോകുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ആ സമയത്തൊന്നും എന്ത് കിട്ടുന്നില്ല, അവർക്ക് റിലാക്സേഷൻ ലഭിക്കുന്നില്ല. കാരണം ഹ്യൂജ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആണ് ഓരോരുത്തർക്കും ഉള്ളത്. അതായത് ആ ടൂറിന് പോയിട്ടുള്ള, അതായത് ടൂറിന് കൊണ്ടുപോകുന്ന എല്ലാ കുട്ടികളുടെയും ഉത്തരവാദിത്വം എന്ത് ചെയ്യണം, ടീച്ചർ ഏറ്റെടുക്കണം. എന്തെങ്കിലും ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു അപകടം സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു കുട്ടി മിസ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ ആർക്കായിരിക്കും റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉണ്ടാവുക? ആരുടെ പേരിലാണ് കുറ്റം ചുമത്തുന്നത്? ടീച്ചേഴ്സിന്റെ പേരിലാണ്. അല്ലേ? യെസ്, അങ്ങനെയാണ്. അതായത് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട്. അപ്പൊ നമ്മള് ഇപ്പൊ ടീച്ചർമാര് ഇപ്പൊ 2-3 ടീച്ചർമാരല്ല, കൂടുതൽ ടീച്ചേഴ്സ് പോകും. സ്കൂളിൽ നിന്നൊക്കെ ജനറൽ ടൂർ അല്ലെങ്കിൽ ലോക്കൽ ടൂർ ഒക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് കൂടുതൽ ടീച്ചേഴ്സ് പോവാറുണ്ട്. അപ്പൊ കൂടുതൽ ടീച്ചേഴ്സ് പോകുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാ? അതായത് കുട്ടികളെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും, അല്ലെ? ഒരു 10 കുട്ടികൾക്ക് ഒരു ടീച്ചർ, 10 കുട്ടികൾക്ക് ഒരു ടീച്ചർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാറില്ലേ? എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാ അങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നേ? കാരണം ഒരു ടീച്ചർ ആ കുട്ടികളെ മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി. അപ്പൊ എന്താണ്, ജോലി എളുപ്പത്തില് കഴിയും, അല്ലെ? അതായത് രാവിലെ തുടങ്ങി വൈകുന്നേരം വരെ എന്ത് ചെയ്യണം, ഇവരുടെ കാര്യം ഇങ്ങനെ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. അവരെങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത്? കുട്ടികളാകുമ്പോൾ എക്സൈറ്റ്മെന്റും അതുപോലെ ക്യൂരിയോസിറ്റിയും കൂടുതലാണ്. പുതിയ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ചിലപ്പോ എന്താ പറയാ, വെള്ളമൊക്കെ കാണുന്ന സമയത്ത് അതിലോട്ടൊക്കെ ഇറങ്ങാൻ തോന്നും, അല്ലെ? കുളിക്കാൻ തോന്നും, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് തോന്നും. അപ്പൊ വെള്ളത്തിലൊക്കെ ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ടീച്ചർ എന്ത് ചെയ്യണം, ഒബ്സർവ് ചെയ്യണം. കാരണം എന്തെങ്കിലും അപകടം പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാല് മാനേജ്മെന്റും പാരന്റ്സും ഒക്കെ ടീച്ചർമാരെയാണ് കുറ്റപ്പെടുത്തുക. നമ്മളൊന്നും വേറെ പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല. സ്കൂളിൽ നടക്കുന്നല്ല, സ്കൂളിൽ പുറത്തേക്കാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അപ്പൊ അതിനുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം, അല്ലെങ്കിൽ പാരന്റ്സ്, നമുക്കറിയാലോ എത്രമാത്രം പാരന്റ്സ് ട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടായിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്,
ടൂറിന് പറഞ്ഞയക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അവരുടെ ഫുൾ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആർക്കാണ്? ടീച്ചേഴ്സിനാണ് ഉള്ളത്. പിന്നെ ടൂർ കൊണ്ടുപോകുന്ന സമയത്തും പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യണം. കാരണം കുട്ടികളുടെ കയ്യിൽ മൊബൈൽ ഫോൺ ഇല്ല, നമുക്കറിയാലോ. അപ്പൊ സ്കൂളിൽ വിടുന്ന സമയത്ത് നമുക്കറിയാം കുഞ്ഞ് സ്കൂളിലാണ്, അവൻ സേഫ് ആണ്, ഓക്കെ ആണ്. പക്ഷെ ഇത് പുറത്തേക്കാ പോകുന്നത്. ചിലപ്പോ നമ്മുടെ എന്താ പറയാ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിന് പുറത്തായിരിക്കും, വേറെ ഏതെങ്കിലും ജില്ലയിലൊക്കെ ആയിരിക്കും കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അപ്പൊ ഫോണോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കയ്യിലില്ല. രാവിലെ വെളുപ്പിന് പോയി കഴിഞ്ഞാല് ചിലപ്പോ വൈകിട്ടായിരിക്കും, രാത്രി ആയിരിക്കും തിരിച്ചു വരിക. അപ്പൊ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് നമുക്ക് കുഞ്ഞിനെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പൊ ആരാണ് അവിടെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്? ടീച്ചേഴ്സ്. കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ആരാ? ടീച്ചേഴ്സ്. ഇന്ന സ്ഥലത്തെത്തി. അത് ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം വാട്സപ്പ് ഒക്കെ ഉള്ളതാണ്. ടൂർ പോകുന്ന സമയത്തൊക്കെ ടൂർ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഇതൊക്കെ ഫോം ചെയ്യും അല്ലെ. വാട്സപ്പിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യും, ഫോം ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പൊ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ഇന്ന സ്ഥലത്തെത്തി ഇവിടെയാണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും, ടീച്ചർമാര് ഗ്രൂപ്പിലിടും. അപ്പൊ എല്ലാ പാരന്റ്സിനും എന്ത് ചെയ്യാം, അത് കാണുകയും അതുപോലെ കുട്ടി സേഫ് ആണല്ലോ, ഇവിടെ എത്തിയല്ലോ, പുറപ്പെട്ടോ, എവിടെ എത്തിച്ചേർന്നു, ഭക്ഷണം കഴിച്ചു, ഇതൊന്നും നമുക്കറിയാൻ പറ്റില്ല. കാരണം കുഞ്ഞിനോട് നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളൊക്കെ ആർക്കാണുള്ളത്? ടീച്ചർക്കാണുള്ളത്. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അവർ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നില്ല. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കുട്ടികളെ നോക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാരിച്ച ഉത്തരവാദിത്വമാണ് അവരവിടെ നിറവേറ്റുന്നത്. അപ്പൊ ഇവർക്ക് റിലാക്സേഷൻ കിട്ടുന്നത് എപ്പോഴാ? അത് ഇവരെ മാനേജ്മെന്റ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ടീച്ചർമാർക്ക് മാത്രമായിട്ട് ടൂർ കൊണ്ടുപോകുന്ന സ്ഥലത്താണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അവർക്ക് ക്ലാസ് മുറികളിൽ നിന്നൊക്കെ മാറി കുട്ടികളുടെ ആ ഒരു തിരക്കുകളും അതിൽ നിന്നൊക്കെ മാറിയിട്ട് അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, റിലാക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അവരുടേതായിട്ടുള്ള ടീച്ചർമാരുടേതായിട്ടുള്ള കൂട്ടായ്മ, അവരുടെ സന്തോഷം, ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് എപ്പോഴും കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും, ടീച്ചർ ടൂറിൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ശരിക്കും എല്ലാ മാനേജ്മെന്റും എന്ത് ചെയ്യണം, ടീച്ചർ ടൂർ നടപ്പിലാക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ നടത്തണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം മാനേജ്മെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ജോലി എടുക്കുന്നവരാണ്, ജോലിക്ക് ശമ്പളം കിട്ടുന്നുണ്ട്, ദാറ്റ്സ് ഓക്കെ. പക്ഷെ എന്നിരുന്നാൽ കൂടി അവര് ചെയ്യുന്ന ആത്മാർത്ഥത എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് എത്ര ശമ്പളം കൊടുത്താലും മതിയാവില്ല. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള ടൂറുകളൊക്കെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ടീച്ചർമാർക്ക് നല്ല രീതിയിൽ എൻജോയ്മെന്റും റിലാക്സേഷനും ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആണോ? യെസ്. അതെ മാം, നമുക്ക് ആ ഒരു സനീഷ, ഡിഫറൻസ് അറിയാൻ പറ്റുന്നത് നമ്മൾ ആസ് എ പാരന്റ് നമ്മുടെ ഒരു കുഞ്ഞായിരിക്കുമ്പോൾ, തീരെ ഒരു 5 ഇയേഴ്സിനോ 8 ഇയേഴ്സിനോ ഒക്കെ അകത്ത് അറിവില്ലാത്ത ഒരു പ്രായത്തിൽ നമ്മൾ കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ട് ഒരു ജേർണി പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭയങ്കര കെയർഫുൾ ആയിരിക്കും. നമുക്കുള്ളത് 1 or 2 കിഡായിരിക്കും. അപ്പൊ ആ കിഡിനെ കൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അത്രയും റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആണ്. എന്നാൽ കുറച്ച് അറിവായി കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ കൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് വലിയ ടെൻഷൻ ഇല്ല. അവരെന്തെങ്കിലും ഫുഡ് കഴിച്ചോളും, അവരെ തന്നെ അവർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും. അപ്പൊ ഇത് ഇത്രയും ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് ഇത്രയും സ്ട്രെങ്ത് പോവുകയാണ്. മാക്സിമം ഒരു 40 to 50 സ്ട്രെങ്ത് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇത്രയും സ്ട്രെങ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു 2 അല്ലെങ്കിൽ 3 സ്റ്റാഫ് ആയിരിക്കും കൊണ്ടുപോകുന്ന ടീച്ചേഴ്സ്. അപ്പൊ അവരുടെ ഹെഡിൽ എന്തുമാത്രം റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആയിരിക്കും അത് വരുന്നത് ഈ ഔട്ട്സൈഡിലോട്ട് പോകുമ്പോഴത്തേക്കിനും. അതാണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ, അപ്പൊ നമ്മുടെ ടീച്ചറാണ് നമ്മള് കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു, പക്ഷെ നമ്മുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എപ്പോഴും കൂടിയാണ് നിൽക്കുന്നത് മറ്റുള്ള ആളുകളെക്കാളും. കേട്ടോ, ആ ബോധ്യം എപ്പോഴും മനസ്സിലുണ്ടായിരിക്കണം. അതിനനുസരിച്ചിട്ട് വേണം പ്രവർത്തിക്കാൻ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഓരോ കുട്ടിയും നമ്മുടെ മക്കളെ പോലെ തന്നെ. ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാം മാം. നമ്മുടെ എറണാകുളം ഒരു ട്രിപ്പ് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഞാനും, അതാണ് എൻ്റെ ഫാമിലി, എൻ്റെ ബ്രദറിന്റെ ഫാമിലി, പിന്നെ എൻ്റെ സിസ്റ്ററിന്റെ ഫാമിലി. അപ്പൊ എൻ്റെ സിസ്റ്ററിന് 3 ആൺകുട്ടികളാണ്. അപ്പൊ ആൺകുട്ടികളെ പറ്റി അറിയാലോ, അവര് പറഞ്ഞാല് നമ്മളെ പുറകെ വരണം എന്നൊന്നും പറഞ്ഞാൽ അവര് കേൾക്കൂല. അപ്പൊ വണ്ടർ വേൾഡില് കേറിയപ്പോ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും ഇല്ല, നമുക്ക് വിടാൻ കുട്ടികൾ. പക്ഷെ എന്നാലും നമുക്കൊരു കൺസേൺ ഉണ്ടാവില്ല, കുട്ടികൾ എവിടെയെങ്കിലും ആയിപ്പോവോ, അങ്ങനെ ഒരു ടെൻഷൻ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ആദ്യമൊക്കെ കുറച്ച് ശ്രദ്ധിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു. പിന്നീട് നമ്മൾ ഓരോ റൈഡിൽ കയറാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ കുട്ടികളൊക്കെ സ്കാറ്റേർഡ് ആയി ഓരോ സ്ഥലത്തേക്ക് പോയി. അപ്പൊ ഫുഡ് കഴിക്കാനാവുമ്പോഴാണ് എല്ലാ കുട്ടികളും ഒരുമിച്ച് വന്നത്. നമ്മൾ ഫുഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കുറച്ച് സെൽഫി എടുക്കുമല്ലോ നമ്മൾ ഓരോ പോയിന്റിൽ എത്തുമ്പോൾ. നമ്മൾ സെൽഫി എടുക്കുമ്പോൾ ഒരാൾ മിസ്സിംഗ് ആ, ഒരാൾ കാണുന്നില്ല. എല്ലാവരും ഭയങ്കര ടെൻഷനായി ഫുള്ള് സെർച്ച് ചെയ്യാൻ പോയി. എല്ലാം ഓരോ സ്ഥലത്ത് പോയി. അപ്പൊ കുട്ടി ഇത് നമ്മളെ കാണാനിട്ട് പുറത്തെ എൻട്രൻസ് വരെ പോയി നടന്ന് എൻട്രൻസിലെ ഒരാളോട് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നതാണ് ബ്രദറെ കാണുന്നത്. അപ്പത്തേക്ക് കുട്ടി ആകെ ടെൻഷനായി പോയി.
പിന്നെ ആ സമയത്ത് കരഞ്ഞില്ല. നമ്മളെ കണ്ട ഉടനെ കുട്ടി കരയാൻ തുടങ്ങി. ഭയങ്കരമായിട്ട് കുട്ടി ആകെ ടെൻഷനായി പോയി. ഞാനിവിടെ ഒറ്റക്കായി പോയി, ഞാൻ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാരും പുറത്തേക്ക് പോയി എന്നുള്ള ആ ഒരു രീതിയിൽ കുട്ടി ആകെ ടെൻഷനായി പോയി. പിന്നെ നമ്മളെ അടുത്തുനിന്ന് അത് മാറുന്നില്ല. ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് 5ാം ക്ലാസ്സിലാണ് പഠിക്കുന്നത്, കുറച്ച് വലിപ്പമുള്ളത് തന്നെയാണ്. പക്ഷെ അതാകെ ടെൻഷനായി പോയി. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായി. ഇപ്പൊ അതാകെ എത്ര കുട്ടികളാ? 7 കുട്ടികളാണ്. മൊത്തം ഫാമിലിയിൽ തന്നെ 7 കുട്ടികളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. പക്ഷെ അതിലൊരു കുട്ടീനെ തന്നെ മിസ്സാവുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയും ടെൻഷൻ അടിച്ചില്ലേ. അപ്പൊ കുറെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊണ്ട് നമ്മൾ ടൂർ പോകുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഭയങ്കരമായിരിക്കും. ശരിക്കും നമ്മൾ നന്നായി കെയർ ചെയ്യേണ്ട ഒരു സംഭവമാണ് സ്കൂൾ ടൂർ എന്നെല്ലാം പറയുമ്പോൾ. ഹാപ്പിനെസ്സും കൊടുക്കണം, അതോടൊപ്പം അവരെ നന്നായി കെയറും ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വരുമ്പോ ഇനി പ്രസന്റ് ചെയ്യാത്ത ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് എഴുതിയിട്ട് വരിക കേട്ടോ. പ്രസന്റ് ചെയ്യാത്ത ടോപ്പിക് ഏതൊക്കെയാണ്? ഡ്രിങ്ക്സ് ആൻഡ് എഡിബിൾ അറേഞ്ച്മെന്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പീസ് കീപ്പിംഗ്, അത് രണ്ടെണ്ണം. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. അപ്പോ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ആ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഒന്ന് വായിക്കുക കമ്മ്യൂണിക്കേഷന്റെ. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ, എന്താണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണെന്നുള്ളത് ഒന്ന് എഴുതിയിട്ട് വരിക കേട്ടോ. 2 ആക്ടിവിറ്റി തന്നു, 2 ആക്ടിവിറ്റിയും ചെയ്തിട്ട് വരിക കേട്ടോ. ഓക്കെ, കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എത്രമാത്രമാണ് ആളുകൾക്കിടയിലുള്ള റിലേഷൻ സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത്, അതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണ്, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ മാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു മാം. താങ്ക് യു. നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ കാണാം കേട്ടോ. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am.